पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वैषिणीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवाननी जय। आ हॉल में आज ओरो यूनिवर्सिटी में आटला लवली स्टूडंटनी सामे थर्ड टाइम मने अहींया मौको मळ्यो छे कि आ गोविंद काका एटले गामड़ियो गोविंद, दुधाळा गाम एटले वेस्ट गुजरात सौराष्ट्र में अमरेली जिल्ला लाठी तालुका में 700 आबादीवाळुं गाम धूड़ियो गाम अने गाम में 1 થી 4 स्कूल। न्या मारो जन्म अने गाम में हूँ 1 થી 4 भण्यो। पछी 3 वर्ष लाठी बाजू तालुका डिस्ट्रिक्ट ज्यां लाठी तालुका शाला में 6 किलोमीटर नंगे पैर 3 वर्ष भणवा गया। and I am study only 7 but not giving 7 exam also. I have certificate only 6. અને છતાં ભગવાનની કૃપા જોવો। મારે આજે તમને જે વાત કરવાની છે ને એ તમે કોઈ દે નથી સમજ્યા, નથી વિચાર્યું, એ વાત કરવાની છે કે कोई अदृश्य शक्ति आखी सृष्टि चलावी रही है जे तमने मने बधाने चलावे छे। एनी बात करवानी छे कि एनी तमे योजना जोवो कि आ गामड़ियो गोविंद जेने 7 वर्ष सुधी छड्डी नहोती पहेरीने 11 वर्ष सुधी पगमां चप्पल नहोता जोया अने 7 वर्ष सुधी माथे टक्को रहेतो। आ बधुं मारे एकलाने नहीं हो, अमारा गाममां बधा छोकराने आवुं होय एटले त्यारे छे ने टोला बहु पड़े माथा में एटले आखा गाम में बधाने ज टका होय कारण के मम्मी पासे एटलो टाइम ज न होय कि आपड़ा टोला काढी सके। अमे 5 भाई 2 बहनों हवे 7 छोकरा होय, एक रूम में रहेवानुं ने एमां पाछा बधा खेतर में हवारे गाय भैंस लईने मम्मी ने जावानुं, आखो दी वाड़ीए रे, सांजे आवीने पाछुं करवानुं। एमां नवराई क्यारे होय टोला काढवानी? एटले बधाने टका ज करी नाखे। अने अत्यारे जेम कहे ने कि आ छोकरा बधा बगड़ी गया, हूँ एम मानु छूं पर्सनल कि अत्यारे जेटलो सारो समय छे एटलो सृष्टि ज्यारथी निर्माण थई आटलो सारो समय कोई दे हतो ज नहीं। सारामां सारो समय करोड़ों वर्ष पछी आव्यो छे जेमां तमे आव्या छो। बहु भाग्यशाળી छो, बहु भाग्यशाળી छो। अमे तो हवे कांठे बैठा, मोरारी बापू के एम पर धक्का मारवा नहीं हो, हासीने बैठा। एटले केम हारो समय छे तो हूँ रामराज करता पण हारो समय छे भाई। रामराज में सीताजी ने रावण लई गयो तो अयोध्या में खबर नहोती पड़ी, केम ते मीडिया नहोता, नकर तो अयोध्या वाला बधा न जाए राम भगवान की मदद करवा। अत्यारे कोई दीकरी गामड़ा में पण कोई दीकरी न कहीं एवं जोए तो आखू भारत लागी पड़े मीडिया। एटले अत्यारे भाग्यशाળી छीए आपणे कि बधी बधाने खबर छे समय बहु सारो छे। एटले त्यारे शुं छे, त्यारे अमने एम ज कहेता वडीलो, अमे वाळ मीड्या ने राखवा स्कूले गया पछी एटले कि आ छोकरा जटियाला। अमने वाळ एटले जटिया कहेवाय अमारी काठियावाड़ी भाषामां। એટલે આ જટિયાળા છોકરા થઈ ગયા, બગડી ગયા। અમે વાળ રાખ્યા એમાં બગડી ગયા લાગતા હતા। અને આજે હવે તમે ક્યાંથી ક્યાં દુનિયા વહી ગઈ। એટલે અમને અત્યારે વડીલોને એમ લાગે છોકરા બગડી ગયા। છોકરા રાઈટ ટાઈમ હોય ભાઈ,
અમે તમારી જેવડા હતા ત્યારે સમય અલગ હતો. ત્યારે ટીવી નહોતા, મોબાઈલ નહોતા અને કોઈ જાતનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહોતું. હવે તમે ભાગશાળી છો તો આ બધું લઈને આવ્યા છો, અથવા તમે આવ્યા ત્યાં આ બધું રેડી છે એટલે તમે ભાગ્યશાળી છો. એટલે છોકરા બગડ્યા નથી, છોકરા રાઈટ છે સમયની સાથે. એમાં વડીલોએ છોકરા સાથે સપોર્ટ આપવાનો છે. પણ છોકરાઓ પાસે ઉર્જા હોય, બધું હોય, પણ એની પાસે અનુભવ ન હોય. અને આ જિંદગી જીવવા માટે અનુભવનું ભાતું બહુ જ મહત્ત્વનું છે. અનુભવ, એક્સપિરિયન્સ must be important. Experience. I can speaking English very well, but my English is without grammar. But you see, who want grammar? Grammar want only around the world only two countries. British, because British has his mother language, and second India, because second has largest speaking English in the world. That why only two country want grammar, otherwise rest of the country don't want grammar. આ તમને ખબર છે? આને અનુભવ કહેવાય, આને એક્સપિરિયન્સ કહેવાય. કારણ કે હું 50 વર્ષથી દુનિયામાં ફરું છું. મારી વચ્ચેના 30 વર્ષ એવા ગયા કે 30% મારી લાઈફ ઓવરસીઝમાં ગઈ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ મોર દેન 100 કન્ટ્રી. My English is valid every country because if I am going to Switzerland, તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વાળા શું વિચારે ખબર? આ ભાઈને ઇંગ્લિશ બરાબર આવડે, મને નથી આવડતું. તમે જાપાન જાઓ તો આમ જ થાય, રશિયા જાઓ તો આમ જ થાય, ચાઇના જાઓ તો આમ જ થાય. આપણી ઇંગ્લિશ, અંગ્રેજો રાજ કરતા ને, અંગ્રેજ એટલે આપણી ઇંગ્લિશ સારામાં સારી છે આખી દુનિયામાં. એટલે તમે જેટલું આવડે એટલું બરાબર છે, એમાં ગ્રામરમાં બહુ માથાકૂટ કરતા નહીં. કામ કરવા શીખજો. કરેલું હશે ને, મસ્ટ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે પોતે શું કરી શકો. સ્કિલ મસ્ટ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્કિલ, વોટ યુ કેન ડુ, એટલું જ મહત્ત્વ છે. હું ત્યારે 13 વર્ષની ઉંમરે સુરત આવ્યો, ત્યારે સુરતમાં હીરા ઘસવાના 200 જ કારીગર હતા, એમાં એક હું હતો. આજે 10 લાખ. અને ત્યારે સુરતની વસ્તી 3.25 લાખની હતી, 3 લાખની નહોતી. આજે 90 લાખ. 30 ટાઈમ સુરત, 30 ટાઈમ, નોટ પર્સેન્ટેજ, 30 ટાઈમ સુરત. એ આખી દુનિયા જોઈ છે. 6 વર્ષ મેં હીરા ગયા કારખાનામાં, ફેક્ટરીમાં, અને રોજ 14 કલાક. સવારે 6 વાગ્યે કારખાના ચાલુ થાય ને સાંજે 8 વાગ્યે બંધ થાય. 14 કલાક કામ કર્યા પછી એટલું બધું હેપીનેસ હોય, એટલું બધું હેપીનેસ હોય. કેમ કે ગામડે રોજના આખા દિવસ કામ કરવાના 75 પૈસાથી 1 રૂપિયો મળે. અહીંયા મારો પહેલો પગાર 103 રૂપિયાનો આવ્યો, એટલે રોજ 4 રૂપિયા મળે. ત્યાં 1 રૂપિયો મળે ગામડે, અહીંયા 4 રૂપિયા મળે. એટલું હેપીનેસ હોય. અને આમ સાંજે 14 કલાક પછી પણ ફરવા જાય પાછા સુરતમાં, ભાગળ ઉપર, આ તે. ને તઈ આ બધી તમને જરાય ખબર નથી. તઈ આખા ઇન્ડિયામાં 2 જ ફ્રૂટ મળતા, કેળા અને જામફળ. એપલ નહોતા મળતા. આ બધી તમને ખબર નથી. જૂની વાતો હશે ને તો પછી આપણો ટાઈમ નહીં રહે. મારે તમને પીરસવા શું છે એ પીરસાહે નહીં. આ બધી દુનિયા હતી. 500 ગ્રામ ખાંડ જો ઘરમાં હોય ને તો પોલીસ પકડી જતી. આટલું રિસ્ટ્રિક્શન હતું. ઘરમાં 500 ગ્રામ ખાંડ તમે ન રાખી શકો. લગ્ન થાય ને અત્યારે તો તમે 200, 500, 1000 માણાનો વરઘોડો લઈ જઈ શકો છો. ત્યારે 15 જણા વર તરફથી ને 15 કન્યા તરફથી 30 લોકોનું જમણ થતું. અને 50 લોકોનું કરવાનું હોય ને તો 20 જણાનું હંગરી દેવું પડતું, નકર પોલીસ આખું લઈ જાય ખાવાનું. આ સ્થિતિમાં જીવ્યા છે. આ ભારત હતું અસલ. આ ભારતની તમને ખબર નથી. એટલે અત્યારે તમને બધું એટલું એક્સેપ્ટેશન છે. અને એક એક્સેપ્ટેશન પૂરું ન થાય ત્યાં તમારું મગજ જાય. અને ઘણા તો પાછા સુસાઇડ કરે. એટલે પણ અત્યારે આટલી બધી સરસ દુનિયા જીવવા જેવી, અને પાછા સુસાઇડ. એટલે અમે 6 વર્ષ હીરા ઘસ્યા પછી 3 મિત્રો હારે કામ કરતા હતા.
અને હારે કામ કરતા હતા, એમાં મિત્રો થયા અને 5,000 રૂપિયા કાઢીને કારખાનું ચાલુ કર્યું. અને પછી વધ જાય. અત્યારે સમય નથી એટલે તમને હું એ નહીં આપું, મારી બુકમાં આખી સ્ટોરી લખેલી છે કે ત્યારે પણ કેટલા બધા આપણને ઓલા ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી હોય ખોટું કરવાની, છતાંય ક્યાંય ખોટું કર્યું નથી. એટલે હું કહું છું કે જો એક પણ વખત ખોટું કર્યું હોત તો આજે SRK અહીંયા ન હોત. એટલે કદી પણ જિંદગીમાં વિચારવું નહીં કે શોર્ટકટ પકડવું નહીં. યા કાઠિયાવાડી કહેવત છે, કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી, કરવું આપણે જ પડે. એટલે આપણે પ્રેક્ટિકલ શું કરીએ આ બહુ મહત્ત્વનું છે. અને ભગવાનની દયાથી પછી તો કારણ વધતું ગયું. 77થી ફોરેનમાં ગયા પહેલી વાર, આજ સુધી બધું વધતું હમણાં આપણે 13,000 કરોડનું એક્સપોર્ટ છે. 13,000 કરોડમાં મૂળ 1,000 કરોડના હીરા લોકો જોઈને લઈ જાય છે. 12,000 કરોડના તો ઓનલાઈન વેચાય છે B2B સોફ્ટવેરમાં. એટલે આ દુનિયા અહીંથી અહીંયા પહોંચી. અને અમારી કંપનીનું એક સેન્ટેન્સ જે ડોંગરેજી મહારાજનું છે કે સંપત્તિ અને સંતતિ એ પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે છે. એના માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે, પાપ કરવાની જરૂર નથી. એટલે અમારી કંપનીમાં, અમારા ડાયમંડ માર્કેટમાં અમારી ઓપન ચેલેન્જ છે કે અમે પૈસા માટે, બિઝનેસ માટે એક પણ વખત ખોટું બોલ્યા હોય તો અમે ધંધો છોડી દઈએ. એટલે સત્યથી પણ, સત્યની બહુ મોટી તાકાત હોય છે. એવું ઘણાને ભૂસું કરાઈ ગયું છે, ભાઈ ધંધો કરવો પડે, થોડું ખોટું તો કરવું જ પડે. બસ ત્યાંથી અધોગતિ શરૂ થાય છે. અધોગતિનું પહેલું પગથિયું, પહેલું ખોટું કરીએ ત્યાંથી થાય છે. એટલે અત્યારે તમને જે કાંઈ હું વાર્તાલાપ કરવા આવ્યો છું એ હું પણ કાંઈક તમારામાંથી લઉં, કારણ કે અત્યારના સમય અમે હતા એનાથી બહુ ઊંચો છે. તમારી પાસે મારી કરતાં ઘણું વધારે હોય. એટલે તમને હું આપવા આવ્યો છું એના કરતાં લેવા વધારે આવ્યો છું. એટલે આપણે હવે વાર્તાલાપ શરૂ કરીશું. મેં તમને થોડીક આ બધાએ પરિચય આપ્યો હોય એ બધો આમ પ્રોફેશનલ હોય, અને આ આપણો તમને હૃદય સુધી પહોંચી જાય એટલે ખબર પડે ખરેખર આ ગોવિંદ કાકો કોણ છે. એટલે તમને હવે વાત કરવામાં બધું ઇઝી રહે. તો સફળ એકલા કોઈ દે કોઈ સફળ થાય નહીં. દાખલા તરીકે હું દુધાળા હોત ને સુરત ન આવ્યો હોત તો દુધાળામાં 700 માણસમાં મારે કેવી રીતે ધંધો કરવો? 13,000 કરોડનો 14,000 કરોડનો ધંધો દુધાળામાં કેવી રીતે થાય? એટલે હંમેશા સફળતા માટે દેશ, કાળ અને ક્રિયા જોઈએ. દેશ એટલે સ્થળ, તમે કયા સ્થળે છો. કાળ એટલે સમય કેવો છે, અને ક્રિયા એટલે તમે કયું કામ કરો છો. જો આપણે કોઈકને ત્યાં લગ્નમાં ગયા હોય ને તેથી રાતે સપના બધા લગ્નના જ આવે. પછી આપણે ક્યાંક આજે તમને પ્રોફેસર સાહેબે એવું કોઈ આપ્યું હોય તો તમને એના જ સપના આવે. મિત્રો હારે આપણે ફરવા ગયા હોય તો તે દીના એ સપના આવે. અને બેનપણી હારે કે ફ્રેન્ડ હારે ઝઘડો થોડોક થયો હોય તો રાતે સપના પાછા એ જ આવે. એટલે આપણું મગજ કયું વિચારે એને કહેવાય ક્રિયા. જે કામ કર્યું હોય એના પ્રમાણે આપણું ભાવિ બને. દેશ, કાળ અને ક્રિયા. એટલે તમે બહુ સારી જગ્યાએ છો, બહુ સારા સમયમાં છો, અને કાર્ય હવે કેવું કરો એ તમારા હાથમાં છે. કર્યા વગર કાંઈ મળવાનું. મનુષ્ય યત્ન, ઈશ્વર કૃપા. ઈશ્વરની કૃપા બધા ઉપર વર્ષા જ કરે છે, પણ કોને મળે? યત્ન. યત્ન એટલે એફર્ટ. હા, મહેનત, એફર્ટ આપણે કંઈ કરવું પડે. બોલો. गुड मॉर्निंग सर. सर गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो एक हमेशा प्रिविलेज रहता है आपको सुनने के लिए. મારું ક્વેશ્ચન એ છે કે એટલા બધા સાલથી તમે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપો છો, તો એક એવી વસ્તુ જે તમે ફોલો કરો છો તમારા બિઝનેસમાં, જે તમે મોટિવેટ કર્યા કરે છે? ભાઈ આમાં એવું છે કે એમનો પ્રશ્ન સારો તમારા કામનો છે કે ઇફ યુ વોન્ટ
એક બિઝનેસ, એની બિઝનેસ જો હજારો બિઝનેસ છે દુનિયામાં, પણ બધા બિઝનેસનું એક જ સ્ટેટ હોય છે. સૌથી પહેલા નિયમ કે ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી, કોઈ પણ કામ ક્વોલિટીવાળું થવું જોઈએ અને ક્વોન્ટિટીવાળું થવું જોઈએ. કારણ કે ક્વોલિટીમાં જાય ને એટલે ક્વોન્ટિટી ઘટી જાય, પછી કામ ઓછું થાય. અને તમે બહુ ફાસ્ટ કામ કરો ને તો ક્વોલિટી ઘટી જાય. તો એ બેયનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું સફળતા માટે. અને સફળતા માટે અહીં કશું ધ્યાન નથી રાખવાનું, કોઈ કોમ્પિટેટરથી જરા પણ ડર નથી રાખવાનો. કારણ શું છે કે આપણો જે કોમ્પિટેટેડ હોય એનાથી આપણે જરાક જ સારું કરવાનું, ઓનલી 1%, કાંઈ બીજું નહીં જોવાનું. કેમ કે સિંહ છે એ શિકાર કરવા હરણનો નીકળ્યો, તો હરણે જો બસવું હોય તો સિંહની જે કાંઈ ગતિ હોય એના કરતાં એને 1% વધારે ગતિ કરવાની, એટલે એ બચી જાય. અને સિંહને જો ખોરાક જોતો હોય, ખાવું હોય એને, તો એણે હરણની જે કાંઈ દોડ હોય એનાથી 1% વધારવાની, તો એને ભોજન મળે. બસ આ 1%નો જ ખેલ છે. એટલે આપણા કોમ્પિટેટર બધા ભલે કામ કરે, કરવા જ દેવાના, પણ આપણે એનાથી 1% સારું કરવાનું, એટલે આપણું હાલે. આટલું જ છે. એટલે તમારો પ્રશ્ન ખરેખર ખૂબ સરસ છે કે એમાં સિદ્ધાંત, હું મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત એ અમારો પોતાનો કે કોઈ પણ ટેકનોલોજી આવી, કારણ કે 50-60 વર્ષમાં બહુ ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ, તો અમે શું કરીએ કે ટેકનોલોજીને સૌથી પહેલાં લઈ આવીએ. એમાં ઉલટા પણ પડી જાય, ખોટા પણ પડીએ, પણ ટેકનોલોજી સૌથી પહેલાં લાવવાથી ફાયદો એ થાય કે જો એ ટેકનોલોજી કામની હોય તો આપણે કમાઈએ ટેકનોલોજીથી. અને પછી જો ન પહેલાં અપનાવીએ ને ટેકનોલોજી સાચી હોય તો પછી 1-2 વર્ષ પછી તો બચવા માટે એ ટેકનોલોજી લેવી પડે. એટલે ટેકનોલોજીમાં બધાથી આગળ રહેવાનું. ધન્યવાદ. એમને માટે છે ને તમે તાલી બધા બજાવો. હું કામ ખબર કે મારો અનુભવ, આ જે હું આ સ્ટુડન્ટ આરે વાર્તાલાપ કરું એને લગભગ 25 વર્ષ થયા. તમારા જન્મ વખતથી આ ધંધો હું કરું છું. એટલે આ ભાઈ પહેલી વાર જે બોલ્યા ને આખી સભામાં, એને લીડરશિપના ગુણ હોય. એટલે આ લીડર છે, એટલે આ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જશે ત્યાં એ લીડર જ હશે. એટલે એને માટે તાલી બજાવો. ધન્યવાદ. ગોવિંદ દાદા, તમારું લેક્ચર સાંભળીને બહુ મજા આવી અને બહુ ઘણું શીખવાનું મળ્યું. દાદા, એક ક્વેશ્ચન એવો હતો કે વી આર ધ સેકન્ડ જનરેશન. અમે બધા જ કશે ના કશે બહુ બધા લોકો બિઝનેસમાંથી જ આવી રહ્યા છે. આ બિઝનેસનું જ આખું બેચ છે. તો સેકન્ડ જનરેશન માટે તમે એવી શું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ અમને જણાવશો? કેમ કે તમારા તો ખાસા સેકન્ડ જનરેશન, થર્ડ જનરેશન આવી ગયા હશે, તો તમને એક્સપિરિયન્સ, તમે જે મને કીધું કે એક્સપિરિયન્સ બહુ કામનું હોય છે, તો એવું કઈ વસ્તુ અમને જોવી જોઈએ કે એવી કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ જે છે તે અમને જાણવી જોઈએ? એ બહુ સરસ. ધન્યવાદ. એટલે આપણે 50% વાત તો થઈ ગઈ. હવે 50% જે બાકી રહીને, તો ખરેખર ક્યારેય અધીરા નહીં થવાનું. અધીરામાં હું સમજાવું, ભાઈ તમે સમજ્યા, અધીરા એટલે ઉતાવળા, એકદમ આમ એક્સાઇટ થઈ જાય. એટલે ખોટા એક્સાઇટ હોય, એક્સાઇટ તો થવા જ જોઈએ, પણ હેપીનેસવાળા એક્સાઇટ. તો ધીરજ રાખવાની. ધીરજ છે ને, ધૈર્ય, ધૈર્ય ગંધા, આપણી શાસ્ત્રમાં વેદમાં શબ્દ છે ધૈર્ય ગંધા. ધીરજ છે ને એ આપણો મોટામાં મોટો મિત્ર છે, ધીરજ. એટલે ધીરજ રાખવાની અને કામ ફાસ્ટ કરવાનું. એટલે આપણી બુકમાં તમે કદાચ વાંચશો ને તો 2008માં વર્લ્ડ રિસેશન આવ્યું. એ ટાઈમે કંપનીની સ્થિતિ બહુ નાજુક થઈ ગઈ હતી ને આખા વર્લ્ડમાં બધી કંપનીઓ મુશ્કેલીમાં હતી. તો એમાંથી ઈશ્વરે, ભગવાને કેવી યોજના કરી અને કેવા વિચાર આપ્યા અને એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળ્યા, જે 2007માં અમારી શ્રી રામકૃષ્ણ એક્સપોર્ટ કંપની
ઇન્ડિયામાં 25 નંબરે હતી, એ 2009માં ટોપ 5માં આવી ગઈ. એ કેવી રીતે આવી? મંદીમાંથી. એની સ્ટોરી છે. અત્યારે એટલો સમય નથી એટલે અહીં નહીં કહીએ, પણ તમે વાંચી લેજો કે ઈશ્વરની ઉપર તમને ભાવ અનેક ગણો વધી જાય. ઘણા એમ કે ભાઈ આ બધું ધાર્મિક છે ને, એ બધું ધાર્મિક કહેવાય. એટલે ભાઈ આપણે જ ધાર્મિક છે, એ આખું બોક્સ જ ધાર્મિકનું આપણને ખબર નથી. આપણી અજ્ઞાનતાનું પડ ચડેલું છે, એટલે આપણને ખબર નથી પડતી કે ધર્મ એટલે શું. ધર્મ વધે, ધન વધે, ધન વધે, મન વધે, મન વધે તો માન વધે, અને વધત વધત વધ જાય. એનો મિનિંગ એવું છે કે જો ધર્મ હોય આપણા સ્વભાવમાં, વ્યવહારમાં, તો ધન વધે. પૈસા ક્યાંથી મળે? ધર્મથી. ધર્મ વધે, ધન વધે, ધન વધે તો મન વધે. મન પછી આપણે કોઈકની દેવાની ઈચ્છા થાય. મન વધે એટલે ઉદારતા આવે કે તમે ડોનેશન કરો, બીજાને આપો, મદદ કરો. મન વધે, અને મન વધે પછી માન વધે. પછી બધા આપણને માન આપે. કોઈકને આપ્યા હોય તો જ આપણું માન વધે ને. વધત વધત વધ જાય. તો એમાં ધર્મ એટલે તમે એમ નહીં સમજતા કે હિન્દુ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, ક્રિશ્ચન ધર્મ. ધર્મ એટલે માણસતા, માનવતા. ધર્મ એટલે વિવેક. ધર્મનો અર્થ જ એમ છે કે તું માણસ થા, માણસની મનુષ્ય તરીકે જીવન જીવ. બસ આટલો વિવેક આવી જાય કે હું માણસ છું, એટલે ધર્મ. આનાથી આખી દુનિયા તમે જીતી શકશો. ધન્યવાદ. प्लीज़. प्रणाम सर, मेरा नाम मौसमी है. वैसे तो मुझे गुजराती नहीं आती, बट जितना भी मैंने आपको अभी सुना बहुत अच्छा लगा सुनकर, जितना समझ में आया. सो मेरा एक सवाल था आपसे कि आपका बहुत पॉजिटिव अप्रोच है चीज़ों को लेकर, बट कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो या फिर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती है, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो, और हम जैसे यंगर जनरेशन को आप क्या सलाह देना चाहोगे? धन्यवाद बेना. हमको जब 2003 में हम डी बियर्स का मेंबर्स बना, तो नेशनल मीडिया वाला ने मेरे को क्वेश्चन किया कि आपकी सफलता का राज एक सेंटेंस में बोल दो. मैंने बोला एक सेंटेंस में नहीं, मैं एक वर्ड्स में बोल दूं. स्वीकार. स्वभाव में स्वीकार. तो उसमें आप अभी समझो उनका जो आंसर है बहन जी का, वो आंसर है स्वीकार. हम कोई भगवान नहीं है कि हम जैसा सोचे ऐसे ही दुनिया चले. तो समय हमारी साथ नहीं चलेगा, हमको समय के साथ चलने का है. तो जो भी स्थिति आई, जो भी आज उनको स्वीकार कर लो. सफलता हमारे पैर छुएंगे, बस इतना. सफल स्वीकार. ये स्वभाव और स्वीकार के पर तो मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ. प्लीज. यस. કેમ છો દાદા? યસ યાર દાદા જલસામાં હો. દાદા જેમ હસનભાઈએ કીધું અમે સેકન્ડ જનરેશન છીએ, તો છે ને સેકન્ડ જનરેશનમાં એક મારી પર્સનલ ચેલેન્જ છે, મારે એની ઉપર તમને પૂછવું છે કે જે ફર્સ્ટ જનરેશન છે અમારા પપ્પા લોકો, એ પણ સેમ તમારી જેમ ગામડેથી જ આવેલા છે. કે એટલે કે એ લોકોનું કહેવાનું એમ છે કે જ્યારે કાંઈ નહોતું ને ત્યારે અમારી રિસ્ક લેવાની કેપેબિલિટી છે ને બહુ મોટી હતી, પણ આજે અમારે કંઈ નવો આઈડિયા કે એવું કાંઈ એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય ને તો રિસ્ક લેવામાં છે ને થોડો આમ ડર લાગે છે. એમ એનો તમે શું સોલ્યુશન આપશો? એકદમ સાચી વાત છે. કારણ શું છે કે જ્યારે કાંઈ ન હોય ને તો એમ ખોવાય શું, જવાનું શું છે. તમે કદાચ જુગાડ કરો, ન સફળ થયા, જવાનું શું છે? હતું છે જ નહીં તો શું જાય? જાય બીજાના જાય, આપણે શું? એવા વિચાર હોય જ્યારે ન હોય ત્યારે. એને અજ્ઞાનતા કહેવાય. સાચી વાત નથી, સારી વાત નથી. અમે લોકો સફળ થયા કારણ કે અમારા કોમ્પિટેટર અમારી જેવા હતા. હવે આજે કદાચ મારે કારખાનું ચાલુ કરવું પડ્યું હોત અને તમારા લોકોની સાથે જો મારે કોમ્પિટિશન કરવી પડી હોત તો હું આટલો સફળ ન પણ થાઉં. કારણ
કે અમારા ત્યારની સ્થિતિ હતી. પણ ત્યારે મેં કીધું એમ, સિંહને હરણ તો કરોડો વર્ષથી છે. વાત તો એની જ આવે કે ત્યારે પણ અમારા કોમ્પિટેટર અમારી જેવા જ હતા. આજે પણ તમારા કોમ્પિટેટર તમારી જેવા જ હોય. તમારે ક્યાં બહારનું કોઈ કાંઈ આ પૃથ્વી લોક સિવાય બીજાને હારે તમારે ઝઘડો કરવાનો છે? અહીંના જ માણસો છે, તમારી જેવા છે, 2 હાથ છે, માથું છે, હૃદય છે, તમારી જેવા હારે જ તમારે કરવાનું છે. તો યુ કેન, તો તમે કરી શકો. એટલે તમે જે વાત કરી કે ભાઈ અત્યારે હવે જીગરની જ થતી, એવું નથી ભાઈ. કારણ શું છે કે જીગર કરવા માટે આપણી પાસે પહેલાં વિચાર જોઈએ. વિચાર, વાણી અને વર્તન, આ બધાને આવવું હોય. હવે તમને ખબર નથી આ વાતની. સૌથી પહેલાં આપણને વિચાર આવે. અને અત્યારે તમને વિચાર આવે, હું આ કાકાને પૂછું કે ન પૂછું, એ વિચાર કહેવાય. અને પછી જો એકવાર કોન્ફિડન્સ આવી જાય તો એ વાણીમાં આવે. પછી તમે બોલો. વિચાર, વાણી અને પછી વર્તન, પછી આપણે એ રીતે બિહેવિયર કરીએ. આનું નામ જ જીવન. બધાને એ ખરખું હોય. આ વાણી, વિચાર, વાણી ને વર્તન. એટલે આમાં છે ને એ વિચાર ઉપર આધાર છે. એટલે તમે જે કોઈ એવું નથી. અત્યારે તમારે પણ, હા, હું વારવાર એ કહું કે કદી પણ તમે ઉધાર વ્યાજે પૈસા લઈને કોઈ કામ કરશો નહીં. આ સ્પેશિયલ વડીલ તરીકે હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમારું કામ નાનું હાલે, મોટું હાલે, ન હાલે, કામ ધંધો ન હાલે તો નોકરી કરવી, પણ તમારે કદી પણ વ્યાજે પૈસા લેવા નહીં. કારણ કે તમે ઊંઘી જાઓ ને રાતે તો વ્યાજ ચાલુ હોય. એ 24 કલાક હાલે વ્યાજ, રવિવારને દિવસે હાલે. એટલે વ્યાજે કોઈ દે પૈસા લેવા નહીં. અને તમે મીડિયામાં જોવો ને, જેટલા સુસાઇડ થાય છે ને એમાં 50% વ્યાજે પૈસા લીધેલા હોય એના થાય છે. એટલે વ્યાજે પૈસાની આપને જરૂર પડે. આજ જ તાણ છે, પછી કેવી રીતે વ્યાજ હાથે આપશું? એટલે આંબા આંબલી નહીં જોવાના કે હું આમ કરી નાખીશ ને આટલા કમાઈ લઈશ ને પછી આટલા કરી દઈશ ને હું એને પાછા આપી દઈશ. તો મને ખબર છે કે એમાં જે આવે ને દીકરીઓ, મોટા ભાગની દીકરીઓનો એક જ પ્રશ્ન હોય, મને મારી માં સમજી શકતી નથી. છોકરાઓનું એક જ હોય કે મારા પપ્પા મને સપોર્ટ કરતા નથી. આવા જ બધા મારે પ્રશ્નો લઈને આવે. એટલે એને મારે સમય આપવો પડે, કારણ કે એની દવા સમય હોય. એટલે મારે ઘણાવાર કોકને 10 મિનિટ, 30 મિનિટ, કલાક આપવો પડે. એનું મગજ ધોવું પડે. અમે એમ કહી, ગાંડી, તારી મા તને સમજતી નથી. જેને જન્મ આપ્યો, તને મોટી કરી, સ્કૂલે મોકલી, તારા માટે એને જિંદગી અડધી ગઈ નાખી, અને તને મમ્મી નથી સમજી શકતી. તને સમજણ નથી પડતી, તું મમ્મી નથી સમજતી. એને કરતાં ઘણા વાર બહુ વાર લાગે. એટલે આ સ્થિતિ હોય છે મમ્મી પપ્પા બેયની. એટલે આ તો ઘણા બધા એવા વાત છે. પણ મેં તમને વાત એ કરી કે એમાં અત્યારે પણ આપણે લેવાય જ, જુગાડ રમાય, પણ આપણી કક્ષામાં. આપણા પૈસા આપણી પાસે લાખ હોય, લાખમાં હું શું કરી શકું? લાખમાં બીજા કરતાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ કરવાનું અને શરીરથી કરવાનું. અને જો અમારી કંપનીનું એક સેન્ટેન્સ છે, પ્રોબ્લેમ ઇઝ પ્રોગ્રેસ. કારણ કે પ્રોબ્લેમ આવે ને તો જ વિચાર આવે. આમાં જ કેમ નીકળશું? શું થાય? વિચાર આવે. એટલે મેં કીધું એમ, વિચાર, વાણી ને વર્તન એ જ પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું. પ્રોબ્લેમ એ જ પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું છે. એટલે પ્રોબ્લેમથી કદી ડરતા નહીં. પ્રોબ્લેમને પ્રોગ્રેસમાં જોવાનો. તો એના માટે આ તમારે કોઈ વસ્તુની પણ, મેં કીધું એમ, મુંગેરીલાલના સપના જોવા નહીં. મેં પહેલાં એક શબ્દ બોલી ગયો આના જવાબ માટે કે આપણે કાંઈ ભગવાન નથી કે આપણે ધારીએ એમ જ બધું થાય. અત્યારે બધા એકદમ ટેન્શનમાં આવી જાય. શું કહેવાય ભાઈ? ડિમોટિવેશનમાં આવી જાય. હા, ડિપ્રેશનમાં. શું કામ? અજ્ઞાનતા. એને એમ છે કે આઈ એમ સમથિંગ બટ યુ આર નથિંગ. એને ખબર નથી. બધાને સમથિંગ છે. જુઓ, હું તમને અહીંયા
પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપું. ભાઈ પ્રેક્ટિકલ સમજાવું, નોલેજ નહીં, સમજાવું છું. અને હવે તમને આખી જિંદગી આ ભૂત યાદ આવશે હું જે તમને સમજાવું એ, કે આપણે બહુ જ અજ્ઞાની છીએ મોટા. હવે આપણે જ્ઞાની વધારે કે અજ્ઞાની, તો તમને બધાને એમ થાય અરે અમે ગ્રેજ્યુએટ, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ, અમે બહુ મોટા જ્ઞાની. બસ આ જ મોટું અજ્ઞાન છે. કારણ કે આપણે જ્ઞાની વધારે કે અજ્ઞાની, બહુ મોટા અજ્ઞાની છીએ. કેટલા 1% જ્ઞાની ને 99% અજ્ઞાની નહીં. 1,00,000 વસ્તુ ભેગી કરો, 1,00,000, એમાંથી આપણને એકમાં જ જ્ઞાન છે. 99,999 આપણું અજ્ઞાન છે. આટલા મોટા આપણે અજ્ઞાની છીએ. કેમ? જો અત્યારે આપણે જ્ઞાની હોય, આ માઇક બનાવતા આવડે ભાઈ, આ કોટી બનાવતા આવડે, બૂટ બનાવતા આવડે, આ લાઇટ બનાવતા આવડે, એસી બનાવતા આવડે, ખુરશી બનાવતા આવડે. શું આવડે આપણને? શું આવડે? મને હીરા ગણતા આવડે, પછી મને કાંઈ કાપડ બનાવતા આવડે, હવે આપણે બસ બનાવતા આવડે, પ્લેન બનાવતા આવડે, ટ્રેન બનાવતા આવડે, પાટા, આપણને શું આવડે? તમને આ બનાવવાનો કીધો, હોલ બનાવતા આવડે, શું આવડે? કાર્પેટ આવડે, આવડું આ સ્ક્રીન આવડે, શું બનાવતા આવડે છે? જ્યાં તમે નજર નાખો, હવે આજથી તમને ખબર પડશે. તમે રોડ ઉપર જાઓ ને, જોતા જાઓ, એટલે આ મને નથી આવડતું, મને આ નથી આવડતું, આ નથી આવડતું, આ તમને લાગડ દેખાય. મને તો ગાડી નથી બનાવતા આવડતી, સાયકલ નથી આવડતી, મને કાંઈ નથી આવડતું, હું તો બહુ મોટો અજ્ઞાની છું. જો આ તમારા મનમાં આવી જાય તો તમે એકદમ આગળ વધી શકો. કારણ કે આપણી સ્થિતિની આપણને ખબર પડે. અત્યારે છે ને ભૂત ઘરી ગયું છે કે આઈ એમ સમથિંગ, મને બધું જ આવડે, MBA, મને બધું આવડે. પણ તમને હવે લાગ્યું કે આપણે બહુ મોટા અજ્ઞાની છીએ. હવે અજ્ઞાનીને તમે સ્વીકાર કરી લો, પછી તમને કોઈ દે ટેન્શન આવે? ભાઈ પડદા પાછળ શું છુપાયેલું એની ક્યાં વાત કરો છો? ડેઈલી એવરેજ આપણને 6,500 વિચારો આવે છે. હવે 10 સેકન્ડ પછી કયો વિચાર આવવાનો એ આપણને ખબર નથી, અને આપણે મોટા મોટા બણગા ફૂંકીએ કે તું મને ઓળખે છે, લે કર કામ. આ અજ્ઞાનતા છે ને, એ આપણી જિંદગીનો, આપણા જીવનને બરબાદ કરવાવાળું આ થિંક છે. એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. એટલે અમારી કંપનીનું એક સેન્ટેન્સ છે, આઈ એમ નથિંગ બટ આઈ કેન ડુ એનીથિંગ. આઈ કેન, કોન્ફિડન્સ ઓનલી, આઈ કેન, બટ આઈ એમ નથિંગ. ઇગોલેસ, ઇગોલેસ. જો ભાઈ સમયને ન ઓળખી શકે એ ભગવાનને ઓળખી શકે. એટલે આપણે ઉપસાર કરીએ છીએ કે ભગવાને આપણને જે મિલાપ કરાવ્યો એ એમની કોઈ ઈશ્વરની યોજના. ઈશ્વર એટલે કોણ? અદૃશ્ય શક્તિ. અદૃશ્ય શક્તિ એટલે નેચર, કુદરત. એ અદૃશ્ય શક્તિ આખી દુનિયામાં બધી યોજના કરે છે. યોજનાના ભાગ રૂપે આજે આપણને મિલાવ્યા છે. આ દુનિયામાં કોઈ કે ભગવાનનું કામ શું, તો એનો એક જ ધંધો, બધાને મિલાવે જુદા પાડે, મિલાવે જુદા પાડે, મિલાવે જુદા પાડે. આ ભગવાનનો ધંધો. માનો કે માને ત્યાં દીકરો અવતર્યો તો મા દીકરાનો સંયોગ થયો, પણ મા દીકરાનો સંયોગ થયો તો કાં તો મા દીકરાને છોડીને વહી જાય, કાં દીકરો માને છોડીને વહી જાય. જેનો સંયોગ થાય એનો વિયોગ થાય ને થાય. લગ્ન થાય પતિ પત્નીના તો બે ભલે સંયોગ થયો કુદરતી, પણ એમાં સંયોગ થયો એટલે વિયોગ છે. કાં તો પત્ની પતિને છોડીને જાય, કાં પતિ પત્નીને છોડીને જાય. જેનો સંયોગ છે એનો વિયોગ થાય ને થાય. એમ આપણો સંયોગ જે થયો ઈશ્વરની યોજના છે. અને આપણે હવે જ્યારે મળ્યા છીએ એટલે જુદા તો પડવું જ પડશે. પણ આજે મારી વાત તમને કોઈ સારી લાગી હોય, સાચી લાગી હોય, તમારા જીવન ઉપયોગી બની હોય તો એમાં મારું કાંઈ નથી.
એ ઈશ્વરની યોજનાથી તમારા માટે જ આ પ્રોગ્રામની યોજના એ ઈશ્વરે બનાવી છે અને મારા દ્વારા એ ઈશ્વર આવીને જ બોલ્યા છે, એમાં મારું કાંઈ નથી. કંઈ તમને હર્ટ થયું હોય તો ક્ષમા યાચના. અને અહીંયા દીકરા દીકરીને મારે જે મારું અભિયાન ચાલે છે તો નંબર 1 કે ભગવાને આપણને મોટર કાર કે મોટરસાઇકલ આપી હોય એ ભગવાનની કૃપાનું ફળ છે. એ આપણને વાપરવા આપી છે, કોઈને નડવા આપી. એટલે ભગવાને જો તમને આપી નહીં હોય તો આપશે, મારા આશીર્વાદ છે, તમને બધાને જ આપશે હશે તો. પણ આપી છે એનો અર્થ એવો નથી કે બીજાને નડવાનું. એટલે ક્યાંય પણ પાર્કિંગ કરીએ બે બાજુ જોવાનું, હું કોઈને નડતો નથી ને, કારણ કે હું આ દુનિયામાં કોઈને નડવા માટે આવ્યો નથી કે નડવા માટે આવી નથી. એટલે એક એ જોવાનું, ચલાવતી વખતે વિવેક રાખવાનો, અને કદાચ ટ્રાફિક હોય તો આનંદ કરવાનો કે ચાલો ભાઈ આટલો ટ્રાફિક, આટલો ધુમાડો, આ લોકો આટલા, ને મને એર કન્ડિશનમાં ચાલુ ગાડીમાં હું બેઠો, ભગવાનની કૃપા તો જોવો. આનંદ, એનો આનંદ માણવાનો. હવે વાત રહી કે જે દીકરીઓની મેં વાત કરી હતી કે દીકરીઓ જે મમ્મી પપ્પાનો જે કાંઈ દીકરા દીકરી ઉપર જે એનો કાળજાનો કટકો છે, ટૂંકમાં દીકરી હોય કે દીકરો હોય, એટલે મમ્મી પપ્પાને એવોઇડ કદી કરશો નહીં. બહુ માન સન્માન આપજો. અને મમ્મી એ જ તમારા ભગવાન છે, પપ્પા એ જ ભગવાન છે. તો આજથી તમે ઘરે જાઓ, આમાંથી રોજ મમ્મી પપ્પાને પગે કેટલા લાગે એટલા ઊંચી આંગળી કરો. ચાલો ભાઈ, આ એટલા 20 જણા માટે આપણે તાલી બજાવો. આજથી આખો હોલ મમ્મી પપ્પાને પગે લાગશે. જેવા ઘરે જાહે એટલે મમ્મી ઘરે હોય તો મમ્મી ને પપ્પા હોય તો પપ્પા પહેલાં પગે લાગશે ને પછી હગી કરશે. પછી કદાચ મમ્મી એમ બોલે કે આજે મારો છોકરો ગાંડો થઈ ગયો, કે મારી છોકરી ગાંડી થઈ ગઈ, તો એને કહેજો અમે ગાંડા નથી થયા, ગોવિંદ કાકો ગાંડો આવ્યો હતો, એણે આ કીધું છે. એટલે આ એક જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી આપું છું તમને. જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી છે, જેમનું શરીર તમારું બન્યું છે, જેનાથી તમે બન્યા છો, એક જ છે હૃદય. એને તમે સમજી શક્યા નથી ને બહુ ખોટ આજ સુધી કરી છે. હવે ખોટનો ધંધો ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો. અને સાંજે પપ્પા આવે, બારણું ખોલવા તમે જ જાજો. પપ્પાને પહેલાં પગે લાગવાનું, એન્ટ્રી કરે એટલે પછી હગી કરવાની. સેમ મમ્મી જેવું પપ્પાનું. અને સવારે જ્યારે તમે ઘરેથી નીકળો તો એ તમારા જે ભગવાનને માનતા હોય એને કહીને કે તારો દીકરો કે તારી દીકરી જાય છે, તું ધ્યાન રાખજે, તારે કરવાનું. એને કહીને નીકળજો. અને સાંજે ઘરે જાઓ એટલે કહેજો આવી ગયો તારો દીકરો કે દીકરી. અને તમારા મમ્મી પપ્પાને પગે લાગીને હગી કરીને નીકળવાનું. ઘરે એન્ટ્રી પગે લાગીને હગી કરીને એન્ટ્રી કરવાની. આ તમારા માટે જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી છે. હવે માનવું ન માનવું એ તમારી ઈચ્છાની વાત છે. કારણ કે ડોંગરેજ મહારાજનું એક સેન્ટેન્સ છે કે ભગવાનની કૃપાનો પાર નથી અને જીવની અવળાઈનો પાર નથી. હવે તમારે અવળાઈ જ કરવી હોય તમારા ભાગ્ય. ખૂબ આનંદ. અને હવે તમે ભગવાનને હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમને બધાને જેવા વિચારથી તમે આ યુનિવર્સિટીમાં નોલેજ લેવા આવ્યા છો, જે ભાવનાથી, એનાથી તમને 10 ટાઈમ 100 ટાઈમ મળે. ખૂબ આગળ વધો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. મને અહીંયા બોલાવી આપ સૌના હૃદય સુધી પહોંચવા માટે બોલવાની તક આપી એ બદલ એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના. બહુ આગળ વધો. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત ને ભવનો આભાર.